السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ اور میں ہوں عبد القدیر۔ پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں آذربائیجان کے صدر کے پاکستان کے 2 روزہ دورے پر آمد کے بعد ان کے اعزاز میں باضابطہ استقبالیہ دیا۔ شہباز شریف نے کسٹمز آپریشنز میں حائل تمام رکاوٹیں دور کرنے اور کسٹمز واجبات کی مکمل ادائیگی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ صدر نے بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے صوبے میں تمام منصوبوں کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر توانائی نے کہا ہے کہ حکومت بجلی کی چوری اور لائن لاسز کے مسائل کے حل کے ذریعے بجلی کی قیمت میں کمی لانے کے لیے مربوط کوششیں کر رہی ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان نے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات کو مسترد کر دیا ہے۔ پناہ گزینوں کے بارے میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر نے پاکستان میں قانونی طور پر مقیم افغانوں کو ملک میں قیام کے لیے 1 سال کی توسیع دینے کے پاکستان کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے ماحول دوست توانائی کے حامی ترقی پذیر ملکوں کے لیے عالمی مالیاتی فنڈز بڑھانے پر زور دیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ کشمیر میں ہفتے کو یوم شہداء کشمیر کے موقع پر مکمل ہڑتال ہوگی۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران محصور غزہ پر جاری اسرائیلی حملوں میں مزید 50 فلسطینی شہید ہو گئے۔ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کا پہلا سیمی فائنل پاکستان چیمپئنز اور ویسٹ انڈیز چیمپئنز کے درمیان کل نارتھمپٹن انگلینڈ میں کھیلا جائے گا۔ ممتاز شاعر قتیل شفائی کی آج 23ویں برسی منائی گئی۔ قومی ہنگامی امدادی ادارے نے آج اسلام آباد میں پاکستان میں مانسون کے لیے مؤثر تیاریوں اور انسانی بنیاد پر ہونے والی کارروائیوں کے رابطہ فورم کے بارے میں ایک اجلاس کا اہتمام کیا۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے ساتھ پہلے عبد القدیر۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج شام اسلام آباد میں آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کے اعزاز میں استقبالیہ دیا۔ وزیر اعظم ہاؤس آمد پر شہباز شریف نے آذربائیجان کے صدر کا استقبال کیا۔ اس موقع پر دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے۔ پاک فوج کے ایک چاق و چوبند دستے نے معزز مہمان کو سلامی دی۔ اس سے پہلے آذربائیجان کے صدر الہام علیوف پاکستان کے 2 روزہ سرکاری دورے پر آج اسلام آباد پہنچے۔ پاکستان کی حدود میں داخل ہوتے ہی ان کے طیارے کو پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے حفاظتی حصار میں لے لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نور خان ایئر بیس پر معزز مہمان کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ صدر الہام علیوف اسلام آباد میں شکر پڑیاں بھی گئے اور یادگار پاکستان پر پھول رکھے۔ صدر الہام علیوف دورے کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری سے ملاقاتیں کریں گے۔ فریقین باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون مزید مستحکم کرنے کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کریں گے۔ دورے کے دوران کئی معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط متوقع ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کسٹمز ڈیوٹیز کا مکمل نفاذ یقینی بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کے ذریعے کسٹمز آپریشنز میں حائل تمام رکاوٹیں دور کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو اینڈ پاکستان کسٹم سے متعلق امور پر غور کے لیے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کسٹمز کو ملک کی معیشت کے لیے انتہائی اہم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ FBR اصلاحات اور مکمل ڈیجیٹائزیشن معاشی سلامتی کی ضامن ہوگی۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو FBR اور دیگر محکموں میں اصلاحاتی اقدامات کا تیسرے فریق کے ذریعے آڈٹ یقینی بنانے اور اس کے ذیلی اداروں کو تمام آپریشنل سہولیات ایک ہی چھت تلے فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے بہتر عمل درآمد کے ذریعے ٹیکس وصولی میں اضافے اور کسٹمز کے شعبے میں اصلاحات کے لیے ایک پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ قائم کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی صنعتوں اور مصنوعات کے تحفظ کے لیے غلط رسید کے حوالے سے تمام مسائل حل کرنے چاہیے۔
کسٹمز آپریشنز کے بارے میں بریفنگ کے دوران اجلاس کو بتایا گیا کہ پاکستان کسٹمز کے آپریشنز مکمل طور پر خودکار ہیں اور اصلاحات کے لیے بین الاقوامی شہرت یافتہ اداروں کی خدمات حاصل کی گئی ہیں اور اس عمل میں مصنوعی ذہانت کا جدید نظام بھی شامل ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ گرین چینل کے ذریعے درآمدات اور برآمدات کا تقریباً 72.4% کلیئر کر دیا گیا ہے اور پاکستان کسٹمز نے گزشتہ سال جولائی سے رواں سال جون تک مالیاتی کنٹرول کے ذریعے 240 ارب روپے کے اضافی محاصل جمع کیے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے دانش اسکولوں کا دائرہ بلوچستان، آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان اور اسلام آباد تک وسیع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں لاہور کے ابتدائی اور ثانوی تعلیمی بورڈ میں میٹرک کے امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے دانش اسکول میاں والی کے طالب علم ایان کاشف سے ملاقات میں کہی۔ وزیراعظم نے غریب یتیم طالب علم کو امتحان میں غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر مبارکباد دینے کے لیے اسے وزیر اعظم ہاؤس مدعو کیا تھا۔ انہوں نے کہا حکومت بلوچستان میں 4 دانش اسکول تعمیر کرے گی اور آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان، فاٹا کے ضم شدہ اضلاع اور اسلام آباد میں بھی اسکول قائم کیے جائیں گے۔ اس موقع پر ایان کاشف نے وزیر اعظم کے دانش اسکولوں کے ویژن کو خراج تحسین پیش کیا، جس کی وجہ سے اس نے تعلیمی شعبے میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر سرفراز احمد بگٹی نے آج اسلام آباد میں صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کی۔ انہوں نے صدر کو صوبے کی مجموعی صورتحال اور عوام کی بہبود کے لیے جاری ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ صدر نے بلوچستان میں ترقی اور خوشحالی کے لیے ترقیاتی منصوبوں کو بروقت مکمل کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے وفاقی حکومت کے تعاون سے کچے کنال منصوبے کو بروقت مکمل کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا تاکہ صوبے کی پانی اور آب پاشی کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر توانائی سردار اویس احمد خان لغاری نے کہا ہے کہ حکومت بجلی چوری کے خلاف مہم کے فروغ اور لائن لاسز میں کمی کے ذریعے بجلی کی قیمت میں کمی لانے کے لیے ٹھوس کوششیں کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں توانائی کے بارے میں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے کہی۔ وفاقی وزیر نے کمیٹی کو بتایا کہ رواں مالی سال کے بجٹ میں سابق فاٹا کو 65 ارب روپے کی اعانت دی گئی ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق نے پاکستان اور جرمنی کے درمیان بالخصوص پارلیمانی دوستی گروپس میں تعاون کے فروغ کے ذریعے دو طرفہ روابط مضبوط بنانے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار جرمنی کے ایک پارلیمانی وفد سے آج اسلام آباد میں ملاقات کے دوران کیا۔ فریقین نے باہمی مفاد پر مبنی تعاون کو مزید وسعت اور تنوع دینے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔ اسپیکر نے کہا کہ پائیدار ترقی کے مشترکہ ہدف کے حصول کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان عوامی سطح پر روابط کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ وفد نے کہا کہ جرمنی پاکستان کو اہم علاقائی فریق سمجھتا ہے اور وہ باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں ان روابط کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان میں نیکسٹ جنریشن موبائل براڈ بینڈ سروسز کی بہتری کے لیے بین الاقوامی موبائل ٹیلی فون اسپیکٹرم کے اجرا کے بارے میں مشاورتی کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اجلاس کی صدارت کی۔ ٹیلی مواصلات کے شعبے سے وابستہ اہم متعلقہ فریقوں اور ریگولیٹری حکام نے وزیر خزانہ کو بین الاقوامی موبائل فون اسپیکٹرم کو بروئے کار لانے کے لیے اسٹریٹجک منصوبوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ اجلاس میں توقع ظاہر کی گئی کہ اسپیکٹرم کے اجرا سے موبائل روابط اور انٹرنیٹ کی رفتار بہتر بنانے اور اعلیٰ معیار کی موبائل خدمات کی فراہمی کا بڑھتا ہوا مطالبہ پورا کرنے میں مدد ملے گی۔ اجلاس میں ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کے حکومتی عزم اور ملک کی اقتصادی ترقی کی حمایت کرنے پر بھی زور دیا گیا۔ پی ٹی سی ایل کمپنی کے ایک وفد نے آج لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ملاقات کی۔ ملاقات میں تیز رفتار انٹرنیٹ کی فراہمی اور صوبے میں روابط بڑھانے کے منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شہری اور دیہی علاقوں میں ٹیلی مواصلات کے ڈھانچے کو وسعت دینے کے معاملے پر بھی بات چیت ہوئی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ای کامرس اور فری لانسنگ خدمات کے لیے تیز رفتار انٹرنیٹ بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی منصوبے دیہی اور شہری دونوں علاقوں میں شروع کیے جانے چاہیے۔
पंजाब की वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने आज लाहौर में एक तकरीब में तलबा में बिजली से चलने वाली मोटरसाइकिलें तकसीम की। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत नादार और ज़रूरतमंद तलबा को तमाम मुमकिन सहूलियात फ़राहम करने के लिए पुरअज़्म है। मज़ीद तफसील जानते हैं हमारे लाहौर के नुमाइंदे कासिम बुखारी से। आज लाहौर में तालाबा में ई बाइक्स की तकसीम तकरीब से खिताब करते हुए आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि 4 माह में ई बाइक्स तकसीम करने का वादा पूरा कर दिया है। हमने 20,000 बाइक्स का फिगर के ऊपर सब कैलकुलेशंस की हुई थी, लेकिन 8,000 समथिंग एप्लीकेशंस हमें ई बाइक्स की बच्चियों की तरफ से, फीमेल स्टूडेंट्स की तरफ से ज्यादा आ गई, तो मैंने उन सब को दे दी बाइक्स माशाल्लाह, और अब हम इसको नंबर को हमने 20 से 27,000 पे कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने बताया कि हुकूमत इन ई बाइक्स के लिए डाउन पेमेंट का निस्फ अदा करेगी और माहाना किस्त 5,000 से जायद नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ई बाइक स्कीम आज बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दी गई है और दूसरा मरहला जल्द शुरू होगा। उन्होंने कहा कि दूसरे मरहले में ई बाइक की तादाद दोगुनी कर दी जाएगी। मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि ये बाइक्स तमाम अजला में यकसा तौर पर तकसीम की जाएंगी। जस्टिस आलिया नीलम ने आज लाहौर में लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ उठाया। मजीद तफसील जानते हैं हमारी नुमाइंदा जुनैरा खालिद से। जस्टिस आलिया नीलम ने आज लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाया। मैं जस्टिस आलिया नीलम सदके दिल से हल्फ उठाती हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान की हामी और वफादार रहूँगी। गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने चीफ जस्टिस से हल्फ लिया और हल्फ बर्दारी की पुरवकार तकरीब गवर्नर हाउस लाहौर में मुनक़िद हुई। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ भी मौजूद थीं। जस्टिस आलिया नीलम ने 1996 में वकालत का पेशा इख्तियार किया और उन्हें वाइट कॉलर क्राइम, दीवानी, फौजदारी, नैब, बैंकिंग ज्राइम जैसे मुकदमात के हवाले से खसूसी महारत हासिल है। जस्टिस आलिया नीलम 2013 में लाहौर हाई कोर्ट की एडिशनल जज मुकर्रर हुई और 16 मार्च 2015 में मुस्तकिल जज की हैसियत से हल्फ उठाया। वो सूबे भर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों की पहली खातून एडमिनिस्ट्रेटिव जज भी रह चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हल्का PK-22 बाजोड़ की खाली नशिस्त पर आज ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग हुई। तफसील रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदे मतीउल्लाह से। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बाजोड़ की खाली नशिस्त PK-22 पर ज़िमनी इंतखाब में पोलिंग का अमल पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हो गया है। वोटों की गिनती का अमल इस वक्त जारी है। पुरअमन पोलिंग के इनाकात के लिए सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात किए गए थे। इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान के मुताबिक इस ज़िमनी इंतखाब में 12 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। इस हलके में रजिस्टर्ड वोटर्स की मजमूई तादाद 1,79,010 है। पोलिंग के लिए हलके में मजमूई तौर पर 91 पोलिंग स्टेशन जबकि 276 पोलिंग बूथ भी बनाए गए थे। पाकिस्तान ने कहा है कि कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं है। दफ्तर खारिजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने आज इस्लामाबाद में अपनी हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि ये दहशतगर्द तंजीम पाकिस्तान के अंदर मुल्की और गैर मुल्की शहरियों के कत्ल में मुलव्वस है। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करता है। उन्होंने कहा कि हम अफ़गानिस्तान के हुक्काम से ये तवक्को करते हैं कि वो अपनी खुद मुख्तारी कायम रखते हुए इन दहशतगर्द ग्रोहों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे जिनके ठिकाने अफ़गानिस्तान में हैं और वो पाकिस्तान पर हमलों के लिए अफ़गान सरजमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने एक सवाल के जवाब में कहा कि पाकिस्तान गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी के मंसूबे पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे का पहला मरहला तकमील के करीब है और कहा कि अफ़गानों समेत गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को अपने वतन वापस जाना चाहिए। तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के पनाहगज़ीनों के इदारे के साथ मंसूबे की मनसूखी के हवाले से कोई मुफ़ाहमत नहीं की। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अफ़गान मुहाजिरीन के इंदराजी कार्ड की मियाद में 1 साल की तोसी की मंजूरी दी है। एक सवाल के जवाब में मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कसीरुल जहती और मरबूत इश्तराकी अमल कायम है। उन्होंने कहा कि हम यकीन रखते हैं कि इन ताल्लुकात को बाहमी एहतराम, यकसां खुद मुख्तारी और एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत की बुनियाद पर आगे बढ़ाना चाहिए। पनाह गुज़ीरों के
لیے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر نے رجسٹریشن کارڈز کے ثبوت میں 1 سال کی توسیع کے حکومت پاکستان کے فیصلے کو سراہا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے کے پاکستان میں نمائندے فلپا کینڈلر نے ایک بیان میں کہا کہ یہ اعلان افغان مہاجرین کے لیے ایک بڑا ریلیف ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کی مہمان نوازی کی قابل فخر روایات جاری ہیں۔ فلپا کینڈلر نے چیلنجز کے دوران کئی دہائیوں تک افغان مہاجرین کی میزبانی کرنے پر پاکستان کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی عوام نے طویل عرصے سے بے گھر اور ضرورت مندوں کے ساتھ یکجہتی اور ہمدردی کا بے مثال مظاہرہ کیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے پائیدار توانائی کے اہداف کی جانب پیش قدمی تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے نائب مستقل مندوب عثمان جدون نے پائیدار ترقیاتی اہداف کے لیے عالمی سطح پر توانائی کو باہم منسلک کرنے اور منتقلی کے موضوع پر اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پائیدار بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری عالمی برادری کو درپیش بڑے چیلنج سے مطابقت نہیں رکھتی۔ انہوں نے کہا کہ 2020 کے بعد سے ماحول دوست توانائی کی حمایت میں ترقی پذیر ملکوں کو مالی امداد کی فراہمی میں کمی آئی ہے۔ پاکستانی نائب مندوب نے کہا کہ زیادہ تر ترقی پذیر ممالک نے قومی سطح پر اپنے مخصوص دائرہ کار میں توانائی کی منتقلی کے اہداف مقرر کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان 2030 سے 100 ارب سے زائد اور 2040 تک اضافی 65 ارب تخمینہ لاگت سے توانائی کی منتقلی کے ساتھ 2030 تک 60% قابل تجدید توانائی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں یوم شہدائے کشمیر کے موقع پر ہفتے کو مکمل ہڑتال کی جائے گی۔ 1931 کے شہداء کی یاد میں اس ہڑتال کی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس نے کی ہے۔ اس موقع پر سری نگر کے نقش بند صاحب میں واقع قبرستان کی طرف مارچ کیا جائے گا، جہاں 13 جولائی کے شہداء مدفون ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظر بند رہنماؤں نے نئی دلی کی تہاڑ جیل سے ایک مشترکہ بیان میں ائمہ کرام اور خطبہ پر بھی زور دیا کہ وہ لوگوں کو بھارت کے مذموم منصوبوں سے آگاہ کریں اور اپنے عقیدے اور شناخت کو ہندوتوا جلغار سے بچانے کی بھرپور کوشش کریں۔ ادھر بھارتی فوج نے ضلع کٹھوعہ کے مختلف علاقوں میں 50 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ادھم پور، ڈوڈا، سامبا، راجوری، پونچھ اور بھدرواہ اضلاع کے مختلف علاقوں میں بھی محاصرے اور تلاشی کی پرتشدد کارروائیاں جاری ہیں۔ بھارتی پولیس نے کشمیر بار ایسوسی ایشن کے صدر ایڈوکیٹ نذیر احمد رونگا کو پبلک سیفٹی ایکٹ کے ظالمانہ قانون کے تحت سری نگر میں گرفتار کر لیا۔ دوسری طرف نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا کہ مودی حکومت نے ایک مذموم ایجنڈے کے تحت بھارتی آئین کی 370 اور 35 دفعات ختم کی۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران محصور غزہ پر اسرائیل کے جاری حملوں میں 50 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر سے غزہ پر جاری اسرائیلی جارحیت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر اب 38,345 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب غزہ شہر کے متعدد لوگوں کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے انخلا کا نیا حکم نامہ جاری کرنے کے بعد کئی افراد کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ سامعین، وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور آذربائیجان کے صدر الہام علیوف اس وقت مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ آئیے آپ کو براہ راست سنواتے ہیں۔ And sparing time from your very valuable schedule to visit your brotherly country. Ever since you have landed here, people of Pakistan in the four nook and corner are extremely happy to see you on television screens and on social media, that a genuine friend and a real brother is visiting his brotherly country. I remember vividly, Mr. President, when you invited me to Azerbaijan back in 2023. I still carry those very fond memories of your generosity and very warm hospitality. And I still remember at lunch that warm naan, you call it roti. I wish I can have it again, but for that I'll have to visit your great country again
coming November, inshallah. Today, Your Excellency, we had a very productive one-on-one meeting, and then our meetings with our teams, and I'm very satisfied that these discussions were based on mutual trust and mutual confidence, and this urge and this unwavering commitment that both the countries have to move forward and touch higher levels of achievement in the field of trade, which is still at a minuscule level, around less than $100 million, and does not reflect the strength of our friendship and brotherhood. In the field of joint investments, joint collaboration in areas which are mutually beneficial. सामीन वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव इस वक्त मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, जो कि आपको बराह रास्त सुनवाई गई। खबरनामे में आगे बढ़ेंगी। आपको बताएं कि इसराइली फ़ौज की 2 हफ्ते से जारी ज़मीनी कार्रवाई से गजा शहर के करीबी इलाके शुजाइया में 85% से ज़ायद इमारत मलबे में तब्दील हो गई हैं। शहरी दिफा के इदारे के तर्जुमान के मुताबिक अब तक 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शुहदा की लाशें मलबे से बरामद हुई हैं। उन्होंने कहा कि इसराइली फ़ौज अब गजा शहर के जनूबी नवाही इलाके तल अल हवा पर हमले कर रही है और ज़िंदगी की तमाम उम्मीदों को ख़त्म कर रही है। उधर इसराइली फोर्सेस ने आज मकबूजा मगरबी किनारे में कार्रवाइयों के दौरान मजीद 15 फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। असीरान के उमूर के कमिश्नर फ़लस्तीनी कैदियों की तंजीम ने एक मुश्तरका बयान में कहा है कि कार्रवाइयों के दौरान कलकीलिया, नाबलूस, कोबास, रमला, बैतुल्लाहम और अल खलील के शहरियों को निशाना बनाया गया। गिरफ्तार शुदगान में एक खातून भी शामिल है। जापान ने गजा में इंसानी हकूक़ के क़वानीन की पासदारी यकीनी बनाने पर जोर दिया है। जापान की वज़ीर ख़ारजा ने टोक्यो में 5वें जापान अरब इक़्तिसादी फ़ोरम के मौके पर अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अब्दुल गई से मुलाकात के दौरान कहा कि जापान फ़लस्तीनियों की तरक्की के लिए मशरक़ी एशियाई ममालिक के दरमियान ताउन के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस की काविशों की हिमायत के लिए जनूब मशरक़ी एशियाई मुल्कों की हौसला अफजाई कर रहा है। चीन ने वाशिंगटन सरबराह इजलास में नेटो के एलामिया की शदीद मुखालफत की है। चीन की वजारत ख़ारजा की तर्जुमान लिन जियान के मुताबिक एलामिया में चीन से मुतालिक मवाद बुग़्ज़ और इश्तियाल पर मबनी है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में चीन ने नेटो से शदीद एहतजाज किया है। और आज आबादी का आलमी दिन मनाया गया, जिसका मकसद आबादी के बारे में आलमी मसाइल से मुतालिक शऊर उजागर करना था। इस साल दिन का मौजू था किसी को न छोड़ें, सबको शुमार करें। इस मौके पर सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में पाकिस्तान की समाजी इक़्तिसादी तरक्की पर तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी के गहरे असरात को समझने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने तमाम फरीकों पर जोर दिया कि वो आबादी के मसले के हल के लिए ताउन करें। उधर पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने खुशहाली और पायदार तरक्की के लिए वसाइल और आबादी में तवाज़ुन को अहम करार दिया। वज़ीर आला ने पंजाब में समाजी इक़्तिसादी इंदराज इक़दाम के इजरा का ऐलान किया, जिसका मकसद सूबे में हर ख़ानदान के दुरुस्त आदाद व शुमार जमा करना है। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब पेश हैं खेलों की खबरें। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के सेमीफाइनल्स की टीमों का तयन हो गया है। पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान चैंपियंस का मुकाबला कल शाम 4:30 बजे इंग्लैंड के नॉर्थहैम्पटन काउंटी ग्राउंड में वेस्ट इंडीज चैंपियन से होगा। दूसरा सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस और भारत चैंपियंस के दरमियान इसी मकाम पर कल रात 8:30 बजे खेला जाएगा। यूरो कप में इंग्लैंड ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। फाइनल मैच 15 तारीख को इंग्लैंड और स्पेन के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन के आलमी यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप और एशियन यूथ चैंपियनशिप के लिए 10 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया है। एक बयान में स्क्रैबल एसोसिएशन के डायरेक्टर यूथ प्रोग्राम तारिक परवेज ने कहा कि आलमी यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप 6 से 8 सितंबर को श्रीलंका में होगी।
जनूबी एशियाई एथलेटिक्स फेडरेशन की जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 5 सितंबर से भारत के शहर चेन्नई में होगी। 3 रोजा चैंपियनशिप में पाकिस्तान, भारत, मालदीव, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका की मर्द और खवातीन की टीमें हिस्सा लेंगी। खेलों की खबरें आपने सुनी और अब हम बुलेटिन में शामिल करेंगे तिजारती खबरें। सनतों, पैदावार और कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के वफ़ाक़ी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कपास की सनत के फ़रोग़ के लिए हुकूमत के आज़म का इआदा किया है। उन्होंने ये बात आज कपास की मरकज़ी कमेटी की गवर्निंग बॉडी के इजलास से खिताब करते हुए कही। वफ़ाक़ी वज़ीर ने ज़ोर दिया कि पाकिस्तान की मईशत का ज़्यादातर इन्हिसार कपास की पैदावार पर है और कपड़े की सनत की तरक्की कपास की अच्छी पैदावार से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि तहकीक और तरक्की को तरजीह दी जानी चाहिए और हुकूमत काश्तकारों, बेलने वालों और तमाम मुतल्लिका अफराद को जामे ताउन फराहम करने के लिए पुरज़्म है। वफ़ाक़ी वज़ीर ने कहा कि मुल्क की कपास की पैदावार सालाना इस वक्त 84 लाख गांठें हैं, जिन्हें 2025 तक 1.5 करोड़ गांठों तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जदीद ज़री तरीक़ों और टेक्नोलॉजी से फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफा किया जा सकता है। गवर्निंग बॉडी का आइंदा इजलास अगले हफ्ते होगा। कौमी बचत के मरकज़ी डायरेक्टरेट ने गुज़श्ता माली साल में ताज़ा बॉन्ड्स में 1 खरब 74 अरब 20 करोड़ रुपए का हदफ और सालाना हदफ 100% हासिल कर लिया है, जो हौसला अफजा बात है। कौमी बचत के मरकज़ी डायरेक्टरेट के तर्जुमान के मुताबिक ये माली साल 2022-23 के सालाना हदफ और ताज़ा बॉन्ड्स के 1 खरब 60 अरब रुपए के हदफ से ज़्यादा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेज़ी का रुझान देखा गया कि एसी 100 इंडेक्स 150 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 79,992 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 389 मिलियन से ज़ायद हिस्स रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 495 मिलियन से ज़ायद हिस्स का लेन देन हुआ था। आज एग्री टेक लिमिटेड कंपनी के सबसे ज़्यादा 22 मिलियन से ज़ायद हिस्स का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 455 कंपनियों के हिस्स का लेन देन हुआ, जिसमें से 181 कंपनियों के हिस्स की कीमतों में इजाफा, 212 में कमी, जबकि 52 के हिस्स की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत ख़रीद 278 रुपये 40 पैसे, कीमत फ़रोख्त 278 रुपये 90 पैसे, पाउंड स्टर्लिंग 357 रुपये 94 पैसे, 358 रुपये 13 पैसे, यूरो 301 रुपये 80 पैसे, 302 रुपये 35 पैसे, सऊदी रियाल 74 रुपये 17 पैसे, 74 रुपये 23 पैसे और जापानी यन 1 रुपये 74 पैसे कीमत ख़रीद, जबकि कीमत फ़रोख्त 1 रुपये 74 पैसे। ये थी तिजारती खबरें और अब खबरनामे में शामिल करते हैं फ़न की दुनिया से चंद खबरें। मारूफ उर्दू शायर कतील शिफाई की आज 23वीं बरसी मनाई गई। मज़ीद तफसील हमारे लाहौर के नुमाइंदे सज्जाद परवेज से। कतील शिफाई का असल नाम औरंगजेब खान था और वो 24 दिसंबर सन 1919 को हरीपुर हजारा में पैदा हुए थे। कतील शिफाई ने इब्तदाई तालीम गवर्नमेंट हाई स्कूल हरीपुर में हासिल की थी। बाद में वो रावलपिंडी में क़याम पजीर हुए, जहां उन्होंने हकीम मोहम्मद याहिया शिफा से अपने कलाम पर इस्लाह लेना शुरू की और उन्हीं की निस्बत से खुद को शिफाई लिखना शुरू किया। मुझे आई न जग से लाज, मैं इतने जोर से नाची, आज के घुंघरू टूट गए। सन 1948 में रिलीज होने वाली पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद की नगमा निगारी से उनके फिल्मी सफर का आगाज हुआ। साइंस की दुनिया में व्हाट्सएप सार्फिन के लिए कॉन्टेस्ट कार्ड के नए फीचर के आगाज़ का फैसला किया है, जिसके इस्तेमाल से वो किसी नए ग्रुप में मुख्तात अंदाज में शामिल हो सकेंगे। इस फीचर को उस वक्त इस्तेमाल में लाया जाएगा जब कोई ऐसा ग्रुप आपको शमूलियत की दावत देता है जिसे आप पहले से नहीं जानते। इस फीचर से इस ग्रुप से मुतालिक तमाम तर मालूमात फराहम करेगा, जिसकी मदद से सारिफ हर किस्म की धोखाधड़ी से महफूज रहेगा। सारिफिन अगर इस ग्रुप में शामिल ना होना चाहें तो वो फौरी तौर पर इसे ब्लॉक कर सकेंगे। ये थी साइंस की दुनिया से चंद खबरें।
हंगामी इमदादी इदारे की जानिब से आज इस्लामाबाद में मानसून के हवाले से राबिता फोरम का इनेकाद हुआ। मज़ीद तफसील जानते हैं रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के नुमाइंदे ज़फ़र इकबाल से। हंगामी इमदादी इदारे ने आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान में मानसून के लिए मौसर तैयारियों और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर होने वाली कार्रवाइयों के राबिता फोरम की अहम नशिस्त का इनेकाद किया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों के नुमाइंदों, मारूफ इमदादी तंजीमों और तरक्याती शराकतदारों ने मानसून के लिए तैयारियों और ताउन के सेशन में शिरकत की। इंसानी मदद फराहम करने वाली तंजीमों ने फोरम को रवा साल के मानसून की तैयारियों के बारे में उनकी रेस्क्यू सलाहियत, इमदादी सामान, हंगामी तैयारियों के इक़दामात, मकामी अफराद की तरबियत के जरिए कम्युनिटी के साथ राबिता और बहाली और आगाही मुहिम मंसूबों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। एनडीए में और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात मोहम्मद जुनैद से। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान और कोह सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर मतला जुज़वी अबरआलूद है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा, ताहम शिमाल मशरकी पंजाब, खित्ता पटोहार, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश हुई। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है, ताहम खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी पंजाब, खित्ता पटोहार, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे आदिल इफ्तिखार, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मंसूर रशीद, मुदीर होम डेस्क राना गुलाम मुस्तफ़ा, मुदीर फॉरेन डेस्क इमरान हसन, न्यूज़ प्रोड्यूसर ज़फ़र इकबाल, मुदीर आला राना गुलाम मुस्तफ़ा, निगरान आला अमानुल्लाह सिपरा, पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ अब्दुल कदीर, आसिफा महफूज और हमारी न्यूज़ टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।